Very good afternoon. I'm extremely happy to be present today here in this August gathering. My sincere gratitude to Prabhu Jagat Bandhu College and Dr. Shubhrata Kumar Roy, Principal of Prabhu Jagat Bandhu College, for having taken this initiative to celebrate the National Technology Day. My sincere acknowledgement for the august presence of Ms. Shubhra Dev, President Governing Body of Jagat Bandhu College, an eminent and active lady that I have met today, and she's made my day very, very happy and inspiring. I'm very happy to meet you, madam. I'm also very happy to meet a number of acclaimed academicians and academics from Bengal. I'm not going to take their names, but please accept my heartfelt gratitude and also acknowledgement that I'm here with all of you to meet the academic environment and to understand how dynamic the academic environment of Bengal is today. So this is indeed a great occasion, an opportunity to meet this constellation of stars who are here, and we hope that together we will be able to revive and reinvent education in Bengal for the future generation. So this moment holds a lot of importance for me and for IGNOU. So on behalf of IGNOU Regional Center Kolkata, IGNOU Headquarter New Delhi, and also on my personal behalf, my dear students, I feel very, very happy that I can be present with you here today. We wanted to celebrate technology. Bengal is not new to technology. Bengal is not new to science. In fact, আমি হয়তো একটু ভাঙা ভাঙা বাংলায় বলবো মাঝে মাঝে যাতে I can reach out to all of you. And it is very valuable that I reach out to the students who are here today. Because they are ultimately তোমরাই আমার জন্য এখানে আসার প্রধান objective যেটা বলে সেটাই আমার reason to be here, যে কারণে আমি এখানে এসেছি যাতে আমি কানেক্ট করতে পারি এই younger generation of students এর সাথে। তোমরা হয়তো জানবে যে enlightenment যখন হয়েছিল, that happened in Europe. ইউরোপে প্রথম শুরু হয়েছিল enlightenment হলো একটা নতুন ধারাতে চলার কথা। প্রথমে তো পৃথিবীতে সবকিছুই অজানা ছিল। মানুষ যখন হিস্টোরিক্যালি যখন দেখতে যাবে, এখানে অফকোর্স আমি এখানে হিস্ট্রির কোনো কথা বলবো না, কিন্তু তোমরা সবাই জানো যে হিস্টোরিক্যালি যখন মানুষ ইভলভ করলো তখন অনেক কিছু তাদের সামনে আসলো, যেই টুলসগুলো নিয়ে আর যেই ইনস্ট্রুমেন্টসগুলো নিয়ে their life could have been made easier. So as a result, in order to make our life comfortable, in order to make our life more livable, we human beings as a whole discovered, as you know, roti, kapra or makan. These are the things that we needed for basic sustenance. And এই জিনিসগুলো পাওয়ার জন্য যে ইনস্ট্রুমেন্ট অ্যান্ড টেকনোলজি আমাদের হাতে আসলো, সেইগুলো দিয়ে human beings could evolve and move ahead. After that stage, যখন এই প্রথম level of requirements and utility, খাওয়া দাওয়া সব শেষ হয়ে গেল, সব এখন কন্ট্রোলের মধ্যে এসে গেল, তখন হলো how do we understand the universe around us? আশেপাশে কি হচ্ছে? Why is the moon there?
সূর্য কেন উঠছে, গাছপালা কি করে বড় হচ্ছে। তো খাওয়া দাওয়া যখন শেষ হয়ে গেল তখন রিফ্লেকশনের টাইম আসলো যে কি করে আমাদের ইউনিভার্সটাকে জানা যায়। And that is the beginning of the seed that was sowed for the understanding of science. সেটাকেই আমরা সায়েন্স বলি। তার মানে এমন কিছু সত্যি কথা আমাদের জানার দরকার ছিল যেগুলো ইউনিভার্সালি ট্রু, যেগুলো ছোট বড়, ছেলে মেয়ে, মানুষ, জন্তু, it does not make a distinction for anybody. These are some of the universal truth that human beings wanted to move ahead. And this universal truth যেগুলো আসলো সেটা একমাত্র scientific mode of thought এর থেকেই পাওয়া যেতে পারে, because science is an extreme human leveler, social leveler. Science কখনো ছোট বড়, মানুষ, জন্তু জানোয়ার, গাছ বা মানুষের মধ্যে দিয়ে ছেলে মেয়ে কোনো রকম ডিস্টিংশন আর ডিসক্রিমিনেশন যে ইম্পর্টেন্ট না, সেটা কিন্তু সায়েন্টিফিক মেথড দিয়েই আমরা জানতে পারি। বিকজ দেখবে একটা জায়গাতে এসে আমরা কিন্তু সবাই, ইট ডাজন্ট ম্যাটার ওয়্যার উই কাম ফ্রম, আমাদের উৎস কোথায়, কোন জাতির আমরা, কোন ল্যাঙ্গুয়েজ আমাদের, কোন পরিবার থেকে আসছি আমরা, কোন নেশন থেকে আসছি আমরা, একটা জায়গাতে গিয়ে আমরা সবাই এক। তোমরা নিজেরা এই ব্যাপারে অ্যাজ ইয়াং পিপল তোমরা নিজেরাও এই জেনারেশনে এটা এক্সপিরিয়েন্স করেছো। কোভিডের আমার intention was to acquaint you with scientific method of understanding this world. How do we understand this world through science? আর যেহেতু অনেক লোকেরা এই নিয়ে খুব চিন্তিত ছিল যে why is it that কিছু কিছু লোক গরিব হয়ে জন্ম নিচ্ছে, কিছু লোক খুব দরিদ্রতার মধ্যে চলছে, কিছু কিছু কাস্ট, যেমন ওয়েস্টার্ন সোসাইটি ওয়াজ ভেরি ডিভাইডেড। ভাববে না কিন্তু যে ওয়েস্টার্ন সোসাইটিতে সবাই ইকুয়ালি, সবাই রাজা, আর সবাই, ওখানে একটা ক্রস ডিভিশন অফ সোসাইটি ছিল সেখানে। খালি ইনফ্যাক্ট ওটা হয়তো ইভেন আমাদের ভারতবর্ষের ইন্ডিয়ান সোসাইটিতে যেখানে আমরা জানি ডিভিশনস আছে, কাস্ট আছে, রিলিজন আছে, ওয়েস্টার্ন সোসাইটিতেও খুব বেশি ডিভিশনস ছিল। ওখানে একটা মোনার্কি ছিল, মোনার্কির পরে সব ব্যারন্স অ্যান্ড দে ওয়্যার অল সার্ভডম অ্যান্ড অন, মানে জীবন ধরো অনেক অনেক বছর ধরে, যুগ যুগ ধরে, আর এক একটা পরিবারকে অনেক অনেক জেনারেশন ধরে এক একটা ফ্যামিলির আন্ডারে কাজ করে যেতে হয়। আর কোনো পর্দে কোনো রকমেই ওরা এই বাঁধন থেকে বের হতে পারতো না। দিস বন্ডেজ ওয়াজ ফর এভার, ইউ আর বর্ন ইন টু দিস, ইউ উইল ডাই ইন টু দিস। এটা কিন্তু খুব ডিফারেন্ট না ফ্রম আমরা ইন্ডিয়ান হিন্দু সোসাইটিতেও যেটা দেখেছি, সেখানেও কিন্তু সেটা দেয়। আমার কতটা সময় আছে? I get carried away when I talk about these things. Do I have some time? Okay, because I'm addressing your students. That's why. Yes. So, এই সব কথাগুলো নিয়ে অনেক লোকেরাই তখন খুব র্যাটেলড হয়ে যাচ্ছিল, ভাবছিল, চিন্তা করছিল যে কেন এরকম হচ্ছে। আমি জানি যে আমি ভালো করে কাজ করতে পারবো, তো অথচ যেহেতু আমার বাবা একজন কৃতদাস ছিল, আমিও কৃতদাস হয়ে যাব, আমার ছেলেমেয়েরাও কৃতদাস হয়ে যাবে, এই জিনিসটা কেন হবে? লট অফ পিপল স্টার্টেড থিঙ্কিং অ্যাবাউট ইট ইন দ্য ওয়েস্টার্ন সোসাইটি। আর ওয়েস্টার্ন সোসাইটি তখন ভাবলো যে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ওয়ে অফ মুভিং টুয়ার্ডস or breaking this bondage and moving towards an equality or egalitarian society যেখানে সবাই সমান, হলো সায়েন্টিফিক মেথড অফ থিঙ্কিং। সেই কোপারনিকাস থেকে, জানো একটা সময় ছিল যখন আমরা জানতাম যে ইলেকট্রিক, অ্যাকচুয়ালি পৃথিবীটা মাঝখানে আর সূর্য তার চারপাশে ঘুরছে, এই বেসিক একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং ছিল। কেন? কারণ তখন বোঝা যেত পৃথিবীটা মানে ভগবান একজন ক্রিয়েটার, সে মাঝখানে বসে আছেন আর তার আশেপাশে সূর্য ঘুরে বেড়াচ্ছে, যেরকম হোয়াট এভার ইজ হ্যাপেনিং, দ্যাট ওয়াজ দ্য বেসিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দ্য ইউনিভার্স। তারপর সেই গ্রিক থিঙ্কার্সরা বের করলেন, এমনও থিঙ্কার আছে যে বিকজ অফ গোয়িং এগেনস্ট দিস আইডিয়া হি ওয়াজ কিল্ড, হি ওয়াজ অ্যাসাসিনেটেড। যে বলছে তুমি কি করে বলতে পারো যে পৃথিবী মাঝখানে, আর পৃথিবী মাঝখানে নয়, আর সূর্য ঘুরে বেড়াচ্ছে আর অন্য গ্রহেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে, পৃথিবী অ্যাকচুয়ালি দাঁড়িয়ে আছে।
সো এইসব সায়েন্টিফিক আন্ডারস্ট্যান্ডিংগুলো একটা স্টেপ বাই স্টেপ চলে আসে। And finally, when science reached a particular level, যখন সায়েন্সের থ্রুতে আমরা ভাবলাম, একটা স্টেজ ছিল যখন ভাবা হতো যে সায়েন্স দিয়ে সব মেজর প্রবলেমস অফ সোসাইটি ক্যান বি সলভ। পভার্টি ক্যান বি সলভ বাই সায়েন্স। ইট ওয়াজ থট ডিজিজেস ক্যান বি সলভ বাই সায়েন্স। একটা খুব অপটিমিস্টিক এনভায়রনমেন্ট ছিল যেটা ভাবতো যে সায়েন্স এত পাওয়ারফুল যে আমাদের যে মেন প্রবলেমস অফ হিউম্যান সোসাইটিজ আছে, কি আছে প্রবলেমস অফ হিউম্যান সোসাইটি? একটা হলো কি হাঙ্গার, আরেকটা হলো ডিজিজ। এই দুটো ডিজিজ আর হাঙ্গারকে আমরা সায়েন্টিফিক মোড অফ থটের থ্রুতে আমরা we can address it and we can solve it. সো সেই শুরু হলো একটা যুদ্ধর মতন একটা রেভলিউশন, where science and scientific ideas and scientific value system became the dominant force of society. তার মানে যারা সায়েন্টিফিক্যালি ভাবছেন না তারা অ্যাকচুয়ালি ভালো মানুষ না। এখন এই ভাবধারাতে বড় হয়ে কিন্তু আমাদের আগের জেনারেশনগুলো বড় হয়েছে। আমাদের যতই আমরা এখন মহাপুরুষদের কথা ভাবি, যতই আমরা আজকে রবীন্দ্রনাথের যদি আমরা গুরুদেবের কথা ভাবি, বা আমরা যদি বঙ্কিমচন্দ্রের কথা ভাবি, আমরা যদি যার কথাই আমরা এখানে বেঙ্গলে বসে চিন্তা করি না কেন, সবাই কিন্তু they prided themselves as scientific visionaries. তারা ভেবেছিলেন যে আমরা সায়েন্টিফিক বিজ্ঞানের যুগে, আমরা বিজ্ঞানের যে অ্যাসেটস আছে, বিজ্ঞানের যে অপরচুনিটিস আছে, আর বিজ্ঞানের যে ভাবধারা আছে সেটা নিয়েই আমরা বড় হতে লাগে। আর সেটাই একমাত্র রাস্তা যে রাস্তাতে চলে humanity will be able to move ahead. Now there is a problem here, and this is what I want to get your attention to. As young students, as a future generation, তোমরা কিন্তু এর থেকে একটু এগিয়ে আছো, বিকজ এই স্টেজ অফ সোসাইটি আর এই স্টেজ অফ সিভিলাইজেশন কিন্তু এই অপটিমিজম, সায়েন্টিফিক অপটিমিজম যেটা বলা হয়, an extreme scientific optimism that science can solve all the problems, সেই ভুল ধারণাটার থেকে কিন্তু আমরা এখন বেরিয়ে এসেছি। সো হাউ ডু উই হ্যান্ডেল আ সোসাইটি যেখানে সায়েন্সের ওপরে আমরা আগে ভাবতাম ভগবান সব সলভ করে দেবে, তারপর ভাবলাম সায়েন্স সব সলভ করে দেবে। এখন সায়েন্স দেখাচ্ছে যে সায়েন্স কিন্তু পারছে না সব সলভ করতে। It is not possible for science to address the problems that we are facing, because half of the problems that are created today have been created by some of the scientific technologies which everybody was vouching on. They were sure that এই টেকনোলজি গুলোর থ্রুতেই আমরা হিউম্যানিটিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। So the thing is, যখন বুঝতে পারা গেল যে টেকনোলজির থ্রুতে অল মেজর সলিউশনস আর নট পসিবল, then we come to a phase again thinking that হ্যাঁ, আমরা যেই জিনিসটা আমাদের পুরনো সাধু সন্ন্যাসীরা বসে একটা জায়গায় বসে অ্যাস্ট্রাল ট্রাভেলিং করতেন, আর ওনারা অন্য জায়গা থেকে মেডিটেটিভলি অনেক কিছু বুঝতে পেরে যেতেন, ওটা আমরা যেটা নেগেট করে দিচ্ছিলাম, ওটা আলটিমেটলি দ্য টপ মোস্ট ফেজ অফ সায়েন্টিফিক নলেজ যেটা আছে, ইভেন টু আইনস্টাইন, আমরা কোয়ান্টাম মেকানিক্সে এসে ওই একই জিনিসের মধ্যে আমরা ফিরে আসছি, which means that we still don't know what the universe is made of. এটা একটা আলাদা ডিসকোর্স, আমি ওটাতে যাচ্ছি না, বাট আমি এটা বলার চেষ্টা করছি তোমাদের যে টেকনোলজিটা যেরকম ভাবে এগিয়ে চলেছে, এখন এমন একটা স্টেজ আসছে যেখানে টেকনোলজিটা হিউম্যানিটির ওপরে বেরিয়ে যাবে। ইট উইল ট্রান্সেন্ড হোয়াট ইট মিনস টু বি আ হিউম্যান। আমরা হিউম্যান বিং বলে আমাদের নিজেদেরকে যা জানি, টেকনোলজি আমাদের এমন একটা জায়গায় নিয়ে যাবে যেখানে আমরা আর হিউম্যান থাকবো না, উই উইল বি কন্ট্রোলড বাই টেকনোলজি। আর সেটা কেন হচ্ছে,
কারণ এক একটা জায়গাতে দের আর টু এরিয়াস যেখানে খুব ইন্টেন্স রিসার্চ আর টেকনোলজির ইন্টারভেনশন হচ্ছে। একটা হলো বায়োটেকনোলজি আর একটা হলো কম্পিউটিং দ্যাট বায়োটেকনোলজি। তার মানে বায়োটেকনোলজিতে আমরা বুঝতে পারছি যে একটা হিউম্যান বডিতে কোথায় কি আছে, যেটা আগে আমরা এত জানতাম না। এখন আমরা ভেতর থেকে নিয়ে সব জানি। আমরা জানি যে খুশি হলে আমাদের কোন কেমিক্যাল নড়ছে, আমরা জানি আমরা রাগ হলে কি হচ্ছে। সো we know that is very clear. And the second thing that we have in our hand is the knowledge of computation. তার মানে সেই ফিলিংস গুলোকে নিয়ে আমরা একটা কম্পিউটেশন, একটা অ্যালগরিদমস বানাতে পারি এমন ভাবে যেখানে ওই অ্যালগরিদমস গুলো বলে দেবে যে এই মানুষটা না আজকে এই দিনের দিন এই কতগুলো মানুষ এই দিন সাদা পড়তে ভালোবাসে, কারণ ওরা ওই দিন ভাবে যে আমরা কিছু ভালো, আমরা খালি লোকের জন্য ভালো করে যাই। দ্যাট ইজ ফাইন, ইট ইজ ভালো খারাপের কথাটা ইজ নট ইম্পর্টেন্ট। হোয়াট ইজ ইম্পর্টেন্ট ইজ যে জানতে পেরে যাচ্ছে আমরা ভেতরের থেকে কি চাই, যেটা আমরা এতদিন অ্যাজ হিউম্যান বিইংস আমরা অলমোস্ট লুকিয়ে রাখতে পারতাম। কিছু কিছু ব্যাপার আমাদের ব্যাপারে আমাদের কাছে হ্যাঁ ওটা সুপ্ত ছিল, সেটা আমাদের ভেতরে সুপ্তভাবে একটা। সো আমি এখানে এই আর্গুমেন্টটা দিতে চাইছি না, বাট আজকাল যে দেখবেন there is an intense discourse on transgenders. You know, there's an intense discourse on transgenders. একজন থিঙ্কার আছে, he is an historian, ইউভাল হারারি। কেউ পড়েছেন হিস্ট্রি অফ ম্যানকাইন্ড? আমি এটা সবাইকে বলবো পড়ার জন্য। হিস্ট্রি অফ ম্যানকাইন্ড, হিস্ট্রি অফ ম্যানকাইন্ড উনি পুরো স্টেজটা দিয়েছে এই টেকনোলজি স্টেজের উপর একটা ভীষণই ভালো একটা এক্সাম্পলারি অ্যানালিসিস দিচ্ছে আবার হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং টু আওয়ার সোসাইটি। তো বলছে যেই জিনিসগুলো তখন আমরা নিজেদের মধ্যে লুকিয়ে রাখতাম, আমার হয়তো একজনকে পছন্দ আর একজনকে পছন্দ না, ওনাকে আমার পছন্দ না কারণ উনি হয়তো গায়ের রংটা কালো, বা ওনার হয়তো কাছাকাছি যেতে আমার ভালো, ওনার হয়তো জাতটা এটা, বাট আমি কিন্তু ওটাকে লুকিয়ে রাখতে পারছি আমার ভেতরে। আমি ভেতরে আই ক্যান ক্যারি আউট আ নর্মাল লাইফ ইভেন দো আমার লাইকস অ্যান্ড ডিসলাইকস ইজ বিকজ অফ দ্যাট। এখন কি হচ্ছে, well actually I'll come back to that, but because you can understand these through knowledge of biotechnology, through knowledge of human body. তার মানে হিউম্যান বডি থেকে আমরা জানতে পেরে যাচ্ছি যে এই মানুষটা এই সময় যখন একে পছন্দ করছে তার সেলগুলো এরকম ভাবে আছে। সো আমরা যখন ডেটাতে ওটাকে কনভার্ট করে নিচ্ছি, that's exactly what is happening in case of Amazon and all your purchasing or shopping apps. ওরা জানতে পেরে যাচ্ছে যে এই মানুষটার ইনক্লিনেশনটা কোন জায়গায় আছে। তো চিন্তা করো এই বায়োটেকনোলজিক্যাল yes computation of your choices, what you desire, what I like, এটা আমার ভেতরে থাকে। কিন্তু এখন আমি যা ভালোবাসি খালি তুমি জানবে না, ওটা বসে তোমরা জানবে না যে টিচার কি মানে যে টিচার কি ভালোবাসে তোমরা জানবে না খালি, সেটা আমার গভর্নমেন্টও জানবে, সেটা আমার ইনস্টিটিউশনও জানবে, সেটা আমাদের যে for you even governing body will also know if they want to know about it, they will also know about it. So বিপদটা হলো এখানে, বিপদটা হলো যখন আমাদের wishes and desires are getting through algorithmically you are manipulated, তখন এই wishes and desires গুলোকে আমরা কি করে কন্ট্রোল করতে পারি? আমরা কন্ট্রোল করতে পারি না। Someone else will control your mind when you are voting. When you are voting, in fact, এই পুরো জিনিসটা কিন্তু আমি এমন কিছু ব্যাপার বলছি না, this is happening for the last so many years as an understanding. So যখন একটা গুজব উঠেছিল একটা সময়ে, যখন আমি এখন গুজবই বলছি, আমি জানি না whether it was true, but there was a company called Columbia Analytics, I'll give you the name, একটা American company, after Trump যখন জিতলো, এবার না তার আগের বার,
ওই কোম্পানিটাকে ব্লেম করা হয়েছিল যে দে ওয়ার ম্যানিপুলেটিং দিস algorithmically and creating voters who are favoring Trump. তার মানে ওদের যে সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট আছে যেগুলো আসছে তাতে ট্রাম্পের কথা বলা হচ্ছে, ট্রাম্প কি করছে সেটা বলা হচ্ছে, তারপরে অথচ ইউ আর থিঙ্কিং আমি তো একে দেখছি একে দেখছি, কিন্তু ওরা বুঝতে পেরে যাচ্ছে যে দিস পার্টিকুলার সেকশন অফ সোসাইটি ইজ bent in this side. So let me give all this to them. Yes, it's Columbia Analytics. No, I'm very sorry. It's a company. I think I'll give you the name. That's also another. Analytics বলে একটা কোম্পানি ছিল, সেই কোম্পানিটার কাছে দিয়ে দিয়েছিল ফর আমাদের যেরকম এখানে আমাদেরও তো এরকম কোম্পানিজ আছে যারা আজকাল গভর্নমেন্টের থেকে নিয়ে দে অ্যাকচুয়ালি আর they promote voting here, not taking the name of the person, but that is how it is. Similar things technologically they wanted to take the. You also know that Elon Musk এবারের আমেরিকান যেটা ইলেকশন হয়েছিল সেটার মধ্যে খুব স্ট্রংলি পার্টিসিপেট করেছিলেন। এভরিবডি ইজ ডাউটিং যে উনি কি এটাকে ইনফ্লুয়েন্স করেছিলেন বিকজ হি ইজ আ টেকনোলজি জায়ান্ট। তো সেই ব্যাপারগুলো যখন আমরা টেকনোলজির হাতে এই জিনিসগুলো রেখে দিচ্ছি, দিয়ে দিচ্ছি, এক তো এই হচ্ছে, আরেক দিকে আমাদের হিউম্যানিটিটা নেমে যাচ্ছে, আমাদের যে কনসিয়াসনেস, আমাদের যে বেদান্তবাদিক যে আমরা কথাবার্তা জানতাম, আমরা যেটা বুঝতাম, যেটা হিউম্যান বলে যে রেসটা আছে সেটাকে বলেছিলেন বিবেকানন্দের থেকে সবাই বলেছিলেন যে এডুকেশন is to realize the highest potential in yourself, in the divinity in oneself. বিবেকানন্দ সেটা বলে গেছিলেন, আগেও সেটা বলে গেছিলেন, আগেও অনেকে এই ব্যাপারে কথা বলা হয়েছে যে হিউম্যান বিইং এর মধ্যে একটা এমন ফোর্স আছে which goes far beyond human understanding, which is আমরা নিজেরাই জানি না যে আমি যে আজকে এখানে এসে দাঁড়িয়ে কথা বলছি, it will be such a gross simplification to think that my body and my mind and my, I'm just standing here and I'm dead. There is something which is working out here, which is making me communicate to you in certain ways, and you have to understand that. একটু আগে যে মহিলা এখানে এসে গান করে গেলেন, এই গানটা যে করে গেলেন কি করে, হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্ট স্টেজেস, যেখানের মধ্যে আমি যদি ওনাকে জিজ্ঞেস করি এখন যখন আপনি গান করছিলেন তখন আপনি বুঝতে পারছিলেন যে কোথা থেকে আপনার এই সুর আর যেটা আমরা মুখে বলছি there is a brain science, neuroscience and brain science আজকে ওটাকে রেকগনাইজ করে যে আমরা সত্যি জানি না যে আমাদের যে ব্রেনের যে এক্সপিরিয়েন্সটা হচ্ছে আর এই সামনে যে আমরা আপনাদের সবাইকে দেখছি ওটার মধ্যে কোনো কানেকশন আছে। It's called the heart consciousness of heart consciousness. তো এই যে ব্যাপারগুলো আছে হিউম্যানিটিকে যদি আমরা নিচে এনে দিই আর টেকনোলজি প্রগ্রেস যদি ওপরে উঠে যায়, তবে we will have a society যেটা again and again অনেক ভুল হয়ে যাবে। হিস্টোরিক্যালি আমরা দেখেছি কত যুদ্ধের থ্রুতে আমরা দেখেছি যে টেকনোলজি কত there are so many effects of technology, harmful effects of technology. So my question, I will leave with this: question yourself, are you